गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मु मानसी मिश्र एमएम क्लासेस को मु समस्त को स्वागत करुछि। आज आम पढ़ा सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर प्रथम गद्य रामायण कथा विषय। एही पाठटी को लिखिचंती बा एही प्रबंधटी को लिखिचंती मधुसूदन राव। प्रथमे आमे लेखकंक विषय दुई पद जानि नेबा एवं तापरे आमे रामायण कथार सारमर्म बुझिबा। मधुसूदन राव 1853 मसीहारे पुण्यधाम श्रीक्षेत्रटारे जन्मग्रहण करथिले। उत्कलर पुरपल्ली रे भक्त कवि रूपे परिचित मधुसूदन राव उक्त प्रबंधटी को रचना करिसंती। एही रामायण कथा प्रबंधटी को समग्र विश्व को से सौंदर्यर एक गंताघर रूपे परिचित कराई मानवीय जीवनधारा रे एक सकारात्मक आशावाद सृष्टि करिबारे सफल होई पारिछंती। से एकाधार रे जने उच्च कोटिर कवि और प्राबंधिक। से अनेक कविता रचना मध्य करिछंती। तांकर कवितावली बसंत गाथा आदि कविता ग्रंथ और साहित्य कुसुम साहित्य प्रसंग आदि प्रबंध संकलन उत्कलर सारस्वत भंडार पाई एक अमूल्य सृष्टि संभार रूपे परिचित। ओडिया साहित्यर दृढ़ भित्तिभूमि पाई तांको रचित वर्णबोध समस्ते जानती बा वर्णबोध ओडिशार घरे घरे परिचित। ओडिया वर्णबोधर रचयिता हेउछंती भक्त कवि मधुसूदन राव। जेउ ओडिया वर्णबोध पढ़ी छोट शिशुटीए तार अक्षर ज्ञान होइथाए एवं से ओडिया रे बेस पारंगम हासिल करि पारिथाए। तांकर मृत्यु होइतिला 1912 ख्रीष्टाब्द रे। एबे आमे एही कवितार सारमर्म को जिबा। पिला माने तुमे माने तो अल्प बहुत समस्त रामायण विषय रे निहाती भाबे जानिथिबो जे अयोध्यार राजा थिले दशरथ एवं राजा दशरथंकर 3 गोटी राणी थिले। बड़ राणी हेउछंती कौशल्या, द्वितीय राणी हेउछंती कैकेयी एवं सान राणी हेउछंती सुमित्रा। तांकर 3टी राणींकर 4 गोटी पुत्र थिले। राणी कौशल्यांकर पुत्र थिले रामचंद्र जे कि सबुठारु बड़ पुत्र। राणी कैकेयींकर पुत्र थिले भरत एवं राणी सुमित्रांकर 2 गोटी पुत्र थिले लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न। राजा दशरथ जेते बेले टिके बयस बढ़ी जाइतिला बा तांकर वृद्ध अवस्था आसीतिला से चाहितिले तांकर बड़ पुओ रामचंद्रंकु अयोध्यार राजा करिबा पई एवं एथिरे समस्त प्रजा माने मध्य एही खबर रे बेस खुशी थिले, बेस आनंदित थिले एवं 3 राणी मध्य बहुत खुशी हो जाइतिले रामचंद्रंकर राजा हेबा खबर सुनिकी। किंतु राम राजा हेबा कथा सुनी राणी कैकेयींकर गोटे दासी थाए मंथरा नामनी। से किंतु राणी कैकेयी को कुमंत्रणा करिथिला एवं बहु वर्ष पूर्वे राजा दशरथ राणी कैकेयी को देइथिबा 2टी बर विषय रे से ताकू मने पकई देइथिला एवं से राणी कैकेयी को कहिथिला जे एइटा हेउची उचित समय। रामचंद्र काहेकि अयोध्यार राजा हेबो, तो पो भरत काहेकि राजा हेबो नाही। आउ राजा दशरथ तो प्रति अन्याय करूछंती। एइटा हेउची उचित समय। तोते राजा देइथिबा 2टी बर जाई तू राजांको ठारू मागी पका। प्रथम बर रे एहा जे भरत अयोध्यार राजा हेबो एवं द्वितीय बर हेउची रामचंद्र 14 वर्ष पई वनवास जीव। मंथरार कुमंत्रणारे पड़ी कैकेयींकर मध्य मन परिवर्तन हो जाइतिला एवं से राजा दशरथंकु सेही 2टी बर जाई मागिथिले जे प्रथम बर रे तांको पुओ भरत राजा हेबो अयोध्यार
ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିବ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମସ୍ତେ ହାହାକାର କରି ଉଠିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ବେଳକୁ ଭରତ କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନଥିଲେ। ହୁଏତ ଭରତ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନବାସ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭରତ ନଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ 2ଟି ବର ଦେଇଥିଲେ ସେ 2ଟିର ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ବି ମନରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ ବନବାସକୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତା ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲେ ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷଣେ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନଥିଲେ ବା ସେମାନେ 2 ଭାଇ ଛାଇ ପରି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ଯେତେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀ ସୀତା ଏବଂ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଧରି ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପାଇଁ। ଏପଟେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭରତ ଫେରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରୁ। ସେ ତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିକି ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧିକ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାଇଥିଲେ ବନକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଠିକି ଯାଇ ଭରତ ବହୁତ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ଭାଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଚାଲ, ତୁମେ ବନବାସ ଆସିବା ଖବରରେ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ତୁମେ ଫେରିଚାଲ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ବନବାସ। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ ନ କରି ଫେରିଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ପିତୃ ଋଣୀ ହୋଇଯିବି। ପିତା ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ ଯଦି ପୂରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଫେରି ପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନା କରିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଭରତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦର କଠଉକୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ସେ ନିଜେ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଦୁକାକୁ ସେ ସିଂହାସନରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଭରତ ମଧ୍ୟ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆସିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ପିଲାମାନେ ଯେ ଭାଇ ପ୍ରତି ଭାଇର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କେତେ ଯେ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ତ୍ୟାଗ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପ୍ରଜାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଭରତଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ବା ଚୋରେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅନେକ ଜାଗା ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ।
ତାପରେ ସେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କର ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କର ଠାବ କରି ବୀର ହନୁମାନ ଫେରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ସୀତା ଅଶୋକ ବନରେ ଅଛନ୍ତି। ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଲଙ୍କା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାବଣକୁ ବଧ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଭିତରେ 14 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବଧ କରି ଲଙ୍କାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଯିବାର ସମୟ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭରତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ସେହି ରାଜ୍ୟଭାର ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତା କୈକେୟୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନ ସୁଖରେ କଟିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବାସ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୀତା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାବଣର ଘରେ ରହିଥିଲେ ମାତା ସୀତା, ତେଣୁ କିଛି ପ୍ରଜା ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାତି ଅଧରି ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିବାର ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟି କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ସେ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରେ ରହିଥିଲା। ସେ କେଉଁଠି ରହିଥିଲା କିଛି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସେ ଫେରିଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଶୁଣିକିରି ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ବାହାରେ ରହିଲି ବୋଲି ତୁମେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହଁ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ମାତା ସୀତା ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାବଣର ଘରେ ରହିଲେ, ଅଥଚ ତାକୁ ତ ଆମର ରାଜା ରାମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହଁ? ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବେଶ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମାତା ସୀତା ଥିଲେ ସତୀ, ସେ ଥିଲେ ପବିତ୍ରା। ତଥାପି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଣରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ। ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଣରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ମାତା ସୀତା ଯାଇକି ବଣ ଭିତରେ ସେମିତି ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଏବଂ ସେଇ ବଣରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ବାଲ୍ମୀକି ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଥିଲେ। ନିଜର ଝିଅ ପରି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସେ ରଖିଥିଲେ। ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ସେଠାରେ ସୀତା ଦୁଇଟି ଯାଆଁଳା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦୁଇ ଯାଆଁଳା ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଲବ ଏବଂ କୁଶ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।
ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ କି କର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ହିଁ ସେହି ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀ ବିନା ଏତେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ପତ୍ନୀବ୍ରତ ମାନେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସୀତା ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକିରି ମୋ ପାଖରେ ରଖିକିରି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ସମାପନ କରିବି। ସେହି ଯଜ୍ଞରେ ସବୁ ଋଷି ମହାଋଷିମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଠିକି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ସେ ତାଙ୍କ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଲବ ଏବଂ କୁଶଙ୍କୁ। ଲବକୁଶ ଲବକୁଶଙ୍କର ରାମାୟଣ ଆବୃତ୍ତି ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି, ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଏପରି ଭାବରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲବକୁଶଙ୍କ ମୁହଁରୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଠାରୁ ଲବ ଆଉ କୁଶଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବା ସୀତାଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଅଣାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସତୀ ସୀତା ସଭାସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କର ଅନୁମତି ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ରାଜି ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କେତେ ଖଳ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇନଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ତ ହଁ କରିଥିଲେ, ହଁ ଆମେ ରାଜି, ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖି ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ନିରୁତ୍ତର ହେବାର ଦେଖି ସୀତା ଦେବୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଭୂମିରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଭୂମି, ସେହି ମାଟି ମା, ସେହି ଧରିତ୍ରୀକୁ ସେ ଆବାହନ କରିଥିଲେ ଯେ ହେ ପୃଥିବୀ ମା, ତୁ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର, ତୋ କୋଳକୁ ମୋତେ ତୁ ନେଇଯା। ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏଇ ମୋହ ମାୟାରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ। ସୀତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପୃଥିବୀ ମାତା ମଧ୍ୟ ଆସି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆମର ମାଟି ଫାଟି ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାତା ସୀତା ସେହି ପୃଥିବୀ ମା କୋଳକୁ ଯାଇ ବସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମାଟି ସମତଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଭୂମିରୁ, ଯେଉଁ ମାଟିରୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେହି ମାଟିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ରାମାୟଣ କଥାର ସାରମର୍ମ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ପାଠଟି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ରାମାୟଣର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରି ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ନେଇ ଦେଖାହେବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ
ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ।